अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि नाज़रीन। अज फिर एक नई वीडियो, नई कहानी, नवा पिंड ते नवियां राह, नवे पिंडे ते नवे लोग। अज मैं सरदार वीरां दी ओह कोठी दिखाण आया जिहड़ी है पिंड लद्दे के। ते ये कोठी जिहड़ी है एक महल तरह है ते जिहड़ी लद्दे के जिहड़ा ना मौजूद है ते इहदी कंडीशन अगर देखी जाए एक महल तरह, कोठी नहीं, रहायश नहीं, बल्कि महल तरह इत्थों शुरू होंदी है तो उत्थे तक जाती जिथे वो बच्चा गेट अगे खड़ा है। इस तरह यदि बैक में देखा जाए तो बैक भी माशाअल्लाह जी है ना बड़ी जी है ना वो लंबी है इसकी, तो फ्रंट और बैक काफ़ी लंबी है। तो यह उही नक्शा आ जिहड़ा सरदार वीर छोड़ के गए, इन्होंने फ्रंट से कोई चेंजिंग नहीं लियांदी। इन्हें जदीद नक्शे के नाल कोठी बनाई गई है। ऊपर चबारा डबल स्टोरी है तो नीचे उस तरह नक्शो नगार ने। इस वक्त जेडे इस रहायश रख रहे हैं भाई होनी, इन्हों का नाम है राणा यासर भट्ट साहब। देखा जाए तो ये हजे तक भी उही निशान ने जेडे वो छोड़ के गए हुए हैं। यह हुई कलर नीला तो यह जरा ना ब्राउन जिहा, उस तरह ही फिर यह छोटी एडी डाट बनी हुई ने सारियां। यार कलर तो वही है ना जी, पुराने कलर पुराने जेडे मोस्टली जेड़ा ना मकबरियां दे अंदर तरीखी जड़ियाँ इमारतां ने, हिस्टोरिकल प्लेस जिन्नियां भी तुसी देखोगे उन्हां दे अंदर ये हुई कलर जेडे ने यूज़ होए होंदे ने। फिर अगर डिज़ाइनिंग दा देखा जाए तो डिज़ाइनिंग इन्हां दे जेड़ा फ्रंट ते है ये बड़ी खूबसूरत कीती है। यह सामने जेड़ा ना फ्रंट ते चबारा है तो इस तरह ही ऊपर जेड़ा ना कार्नर ते यह बनी हुई है बालकोनी। यह इंदा जेड़ा ना मेन गेट है। यह बालकोनी हजे तक जी है ना वो उस तरह ही खूबसूरत नज़र आ रही है। ये गालबन मेरा ख्याल है कि ये दो भाई होंगे जी। तो अगर इसकी कंडीशन देखा जाए ना दरवाज़ियाँ की नूं, ये दो भाइयों की रहायश महसूस होंदी है। एक अच्छा तो एक तो घर है वाला सामने जो तुम दिखा रहे हैं ब्राउन गेट वाला, पीली कली हुई है। ये जेड़ा नक्शो नगार उस तरह ही ब्राउन तो ब्लू कलर के उस तरह जो ना हजे भी वाजे नज़र आते हैं। इस दे नाल ही दूसरा घर है सबज लकड़ी का दरवाज़ा। इन्होंने चूंकि जो ना गेट लगा लिया है छोटा करके, लेकिन लकड़ी का दरवाज़ा अजे भी उस तरह शो हो रहा है। फिर इन्हों के जो दूसरा है इन्हों के चाचा जी का घर है, उन्होंने हजे तक जो ना उस यादगार में संभाल के रखा है। बड़ा सारा दरवाज़ा, चुगाहट भी जी गलबान 1 फुट चौड़ी होगी। दरवाज़ा भी चेंज नहीं किया, हालांकि जिंदा बड़ा घर है ये गेट भी कीमती लगा सकते थे। फिर इस दे नाल ही यह जो नया घर बनया टाइल वाला, ये 3 घर सन। कहते हैं कि ये 3 भाई सन तो तिन्हों के घर इस तरह ही जो ना ये लाइन के खूबसूरत बने हुए थे। तो यदी जी है ना कुछ मैनू तहरीर नज़र आई है। सामने की लिखा है फ्रंट जी, गुलाब सिंह मालक मकान। अच्छा ए पहले तो लिखा है कि अच्छा अच्छा रगड़ के खत्म करके गुलाब सिंह सी। अच्छा ए वाला मकान जेड़ा रंग बिल्कुल सही कह रहे हो। आ जेड़ा खट्टी है ना एदा साडी है। नहीं ये बाद जी जी ये बाद च है। आ रंग नीला ए बाद च नीला और ए ब्राउन जेड़ा है ना ये उन्हां दा पहले दा ओरिजिनल कलर है। हां जी हां जी ये ओरिजिनल सिंह ना करे तिने भरा सन। ये गुलाब सिंह का घर है, यह परला भान सिंह का जेड़ा तुहाडे से है जेड़े तुसी रहिंदे ते उस तो परे सारे इकट्ठे ही ਅਸੀਂ। अच्छा ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆ। परला मकान है ना तीसरा। हाँ जी हाँ जी ਉਹਦੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰਲੇ ਕਮਰੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਨ। ਮਤਲਬ ਇਹ 1943 ਇਹਦੀ 43 ਉਹਨਾਂ ਦੇ 44 ਚ। अच्छा यह 1943 बनया 43 ਉਹ 44 ਪਰਲਾ ਰੂਫੀ ਦਾ। अच्छा ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। अच्छा अच्छा ਉੱਤੇ ਜਿਸਰਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੁਣ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਟੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਨਾਂ ਹੀ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ। जी जी ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ। हाँ 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 ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਲਿਖੇ। वो मेरा हाल मिट गए ने कुछ नजर आ रहा है वाजे नजर ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਕਿ
ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਪੈਲਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੌਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਜਾ के ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਕਲੀ ਛਲੀ जी हो गई है। तो जी अब हम गेट के अंदर दाखिल हो गए हैं। ये ड्योढ़ी है, तो ड्योढ़ी की यहाँ भी छत होगी गालबन लेंटर या वो पाले वगैरह हैं वो चेंज की है क्योंकि नमी की वजह से खत्म हो गई ये ड्योढ़ी। अच्छा आगे ये डार्ट्स उसी तरह बनी हुई है और इसी तरह ये इस तरफ दरवाज़ा बनाया था अपने भाई जो एक दूसरे की तरफ जो है ना वो आ जा सकें। ये ड्योढ़ी में दोनों तरफ गेट दरवाजे तो दोनों तरफ लगे हुए थे बड़े बड़े, तो बाकी इन्होंने इस तरफ अंदर भी दरवाजे रखे हुए थे कि एक दूसरे के घर में दाखिल होने के लिए। शाम ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੀ, अच्छा ਇੱਥੇ ਖੂਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਡਾਟ ਉਤਲੀ ਹੋਈ, ਇੱਥੇ ਸਕਾਵਾ ਸੀ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਖੂਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕਾਵਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਘੋੜੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋੜੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਖੁੱਲੀ ਸੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਘੋੜੀਆਂ, ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਜੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਇੱਥੇ ਪਾਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਕਾਵਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਸਕਾਵਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਸੀ। ਸਕਾਵਾ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਦ ਸੀ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨੇ ਅੱਛਾ 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 ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਥੋੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ, ਅਸਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਬੈਠਕ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝ ਲਗਾ ਘੋੜੀਆਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਘੋੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਰੇ ਬਣਾਏ ਸਨ ਅਲੱਗ। ਆ ਬਰਾਂਡਾ ਵੀ ਅਸਾਂ ਆਪ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਬਰਾਮਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਲੈਂਡਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿਰਾਗ ਵਗੈਰਾ ਜਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਚਬਾਰਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਬਾਰਾ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਹਾਂ 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 ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਡਾਗਰ ਦੇ ਡਾਟ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਇਹਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦੇਖੋ, ਪਰਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਨੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ? ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਦਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਘੋੜੀਆਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਡੰਗਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕੂੜਾ ਕਣਾ ਹੈ, ਕੂੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉੱਤੇ ਅੱਛਾ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੂੜਾ ਬਣਾ ਛੱਡਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੂੜਾ ਵਾਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂਗੇ ਪਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਜਾਏ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣੇ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪਰਲੇ ਹਾਂ ਪਾਸੇ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਖ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਦੀਵਾਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ। ਹਾਂਜੀ ਨਵਾਂ ਬਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਡਾਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਾਮਦੇ ਦੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਚੌੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਨੇ, ਗਾਲਬਨ 2-2 ਫੁੱਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪਿਲਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ। ਜੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਪਿਲਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਢਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ जाए तो दरवाजे भी उसी घर के हम जो है वो ऊपर वाले पोर्शन पे आ गए हैं। ये इस तरफ जो है वो बाज़ार की तरफ ये इतना खूबसूरत डिज़ाइन ये नज़र आ रहा होगा, नीला और पीला। ये अभी तक वाज़िया तौर पे इसका शोर है जो सरदार भाई यहाँ छोड़ के गए थे। ये डिज़ाइनर देखे ज़रा, ये इसी तरफ ये भी पीला कलर और नीला कलर। अब इसके अंदर का जो है वो आपको व्यू दिखा देते हैं, ये किस कंडीशन में है। ये क्योंकि लकड़ी की छत थी तो आस्ता आस्ता ये बारिशों की वजह से कुछ नमी की वजह से गिर गई है, खस्ता होने की वजह से। इसकी तो छत गिर गई है, उसकी खस्ता है, ये सब कुछ उतर गए। लेकिन अभी तक उसके जो है उन्होंने संभाल के रखा हुआ है। ये ऊपर गमले लगे हुए हैं कॉर्नर पे, जिस तरह मुमकिन है उस वक्त भी गमले लगे होंगे। ये सवंत सिंह का नाम इधर लिखा हुआ है। ये सीमेंट का बना के उन्होंने जो है ना वो लगाया था, लेकिन कुछ जगह से वो उतर गए वैसे ही, लेकिन इन्होंने तो अभी तक उसको महफूज रखा है। इधर सवंत सिंह है ये, फिर वेलकम, फिर आगे सन ऑफ सरूर सिंह, और ये 1944 ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ
1944 ਕਾਲਰ 2000 ਐਂਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਗਲ ਛੱਡ ਗਏ, ਛੱਤਾਂ ਗਿਰ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ, ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਭਰਾ ਸਨ। ਇੱਕ ਘਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ ਇਹ ਚੌਕ ਕੇ ਇੱਧਰ। ਅੱਛਾ, ਦੀਵਾਰ 'ਚ ਅਲਮਾਰੀ ਸੀ ਬਣਾਈ ਇਹ ਸ਼ੇਖ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਲੀਆਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿੱਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤੇ ਲਾਈਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਪਰਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੱਲੀਆਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ, ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਇਹ ਵਿੰਡੋ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਲਮਾਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਕੜੀ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਕਲਰ 'ਚ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈੱਡ ਅੱਛਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਧਰੋਂ ਵੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਰਸਤਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਮਿਕਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਮਰੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਬਣੇ, ਇਹ ਗੁਸਲਖਾਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਸਲਖਾਨਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਖੂਹੀ ਜੀ, ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਖੂਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਕਾਵੇ ਜੀ ਅੱਛਾ, ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖੂਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਖੂਹੀ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਲਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਖੂਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਪਿਲਰ ਉਸ ਤੇ ਉਹ ਚੜਖੜੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਾਵਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਨਹਾਈਦਾ ਸੀ ਨਹਾਉਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਵਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਵੇ ਸਨ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹੋਰ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਆਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠ ਜਾਣ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਗੁਸਲਖਾਨਾ ਦੱਸਾਂ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਖਾਲੀ ਕਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਕਮਰੇ ਇਹ ਆਪ ਖਾਲੀ। ਬਣਾਏ ਇਹ ਚੇਂਜਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪ ਬਣਾਏ ਨੇ ਨਵੇਂ? ਇਹ ਬੈਠ ਜਾਣ ਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਪੁਰਾਣੀ ਹਾਂ 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 ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਾਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਕਰੋ ਉਹ ਉੱਤੇ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਜੋ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਭ ਇਹ ਉਹੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਲੈਂਟਰ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ? ਲੈਂਟਰ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਲੈਂਟਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ, ਛੱਤਾਂ ਗਿਰ ਗਈਆਂ ਨਾ। ਬਾਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਮਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪਰਲੇ ਇਹ ਸਾਈਡ? ਕਮਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਕਮਰਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਘਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਸੀ, ਜੁਆਇੰਟ ਸਿਸਟਮ ਸੀ। ਤੀਸਰਾ ਸਿਸਟਮ ਘਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਸੀ। ਘਰ ਦਿਖਦਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਭਾਨ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ, ਉਹ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਉਹ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀ। ਭਰਾ ਦੂਜੇ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਇਹ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਸਾਰਾ ਜੋ ਵੇਖਣ ਦੇ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ। ਇਹ ਵੀ ਕਮਰਾ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝਦਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਕੁਝ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਦੌਰ ਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਖਿੜਕੀਆਂ ਹੈ, ਸੀ ਇਸ ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਚੱਕਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀਟਰ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਵਾਲਾ ਆਲਮ ਕਿਸ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਵੜ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਇਧਰ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਡਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਛੋੜ ਕੇ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੋਈ ਕਦਰੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਡਾਟਸ ਵਗੈਰਾ ਹਜੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਲੇ ਘਰ 'ਚ ਨਾ ਬਣਿਆ ਨਕਸ਼ਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਸਲਖਾਨਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਬਰਾਮਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਮਰੇ ਤੇ ਇਹ ਸੀੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਪਰ ਦੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੀਵਾਰ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦਾ। ਉਹ ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨੇ। ਆਉ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹਦਾ ਡਾਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀ ਉੱਪਰ ਆਓ, ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਪੁਰਾਣਾ। ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਪਰਦੇ ਮਕਾਏ ਨੇ ਛੱਤਾਂ ਸਜਾਉਣ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਆਪ ਪਿਛਲੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਛਾ ਆ ਦੇਖੋ ਉਹ ਅੱਗ ਜਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਸਿਸਟਮ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਜੇ ਵਗੈਰਾ ਜਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਸੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ। ਦੁਆਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਪਰ ਬਣਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਈ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਤੇ ਸਭ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ। ਆ ਲੈਂਟਰ ਸਿਰ ਪਾਇਆ। ਆਹੋ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਇਹਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ। ਬਾਲਿਆਂ ਦੀ ਛੱਤ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਾਂ। ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਾਈ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਬਾਜ ਬਣਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਦੁਆਰ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ। ਡਿਜ਼ਾਈਨੀ ਦੁਆਰ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਉਤਲੇ। ਹਾਂ 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 ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜੋ ਟਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬਣਾਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਇਹ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਇੱਕ ਭਾਈ ਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਇੱਧਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਚੇਂਜਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਰਸੋਈ ਹੈ, ਕਿਚਨ ਵਰਜੀ ਕਰਨਾ। ਬੋਰਚੀ ਖਾਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿੰਡੋ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੀ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ਸੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਲੱਕੜ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਲੱਕੜ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿਆਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦੇ। ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ, ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ। ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਖੰਮੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਚਲੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ। ਅੱਛਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਡਰ ਤੇ ਡਰ ਵੀ ਹੋ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਛੱਤ ਜੀ ਵੇਖ ਲਓ। ਛੱਤ ਹਾਂ, ਇਹ ਛੱਤ ਉਹੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਈ। ਪੁਰਾਣੀ। ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਲਿਆਂ ਦੀ ਛੱਤ ਸੀ। ਬਾਲਿਆਂ ਦੀ ਛੱਤ ਹੈ ਆਹ ਤੇ ਦੇਖ ਟਾਇਲਾਂ ਉੱਤੇ ਆਹ ਟਾਇਲ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀ, ਨਾਲ ਗਾਡਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅਸਾਂ ਆ ਕੱਢ ਕੇ ਗਾਡਰ ਪਾਇਆ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵਿੰਡੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹਜੇ ਬਾਰੀਆਂ ਉਹੀ ਨੇ ਹੈ। ਉਹ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਬਾਰੀਆਂ ਉਹੀ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਮਰਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਮਰਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਚਾਰ ਬਾਰੀਆਂ ਪਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਛਾ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਟਾਇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਟਾਇਲ ਉਦੋਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ। ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਹਾਂ, ਇਹ ਟਾਇਲ ਵੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਬੈਡਰੂਮ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਖਾਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਜ਼ੇਵਰ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਬੈੱਡ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰ, ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੈੱਡ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਅਲਮਾਰੀਆਂ, ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੋ ਬਾਰੀਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੁੰਡਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਕੁੰਡੇ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਘਰ ਸੀ ਉੱਚਾ। ਤੀਸਰਾ ਘਰ ਹੈ। ਚੁਬਾਰਾ। ਕਾਫੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਰਸੋਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਧੂਆਂ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੰਦਰ ਦੇਖਾ ਚਿੜੀ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਹੇਠਲੇ ਕਮਰੇ ਧੂਆਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਸਹੀ ਹੈ, ਆ ਗੱਲ ਸਹੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੁਬਾਰਾ ਸੀ ਅੱਛਾ, ਕਮਰਾ। ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਟੈਂਕੀ ਆਹ ਪਈ। ਟਿੰਗੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਨੇ 4 ਇੰਚੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਕਮਰਾ ਹਾਂ, ਸੀ, ਹਾਂ। ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਮਰਾ ਸੀ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਕਮਰਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪੂਰਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਉਹੋ ਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਉਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹੋ ਹੀ ਨੇ, ਅਜੇ ਚੂਨੇ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਚੋਂ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ, ਪਰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਦਰ ਸੀ, ਉਧਰ ਵੀ ਸਭ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ, ਐਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰੰਗ ਮੋੜ ਤੋਂ ਗਲਬਨ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਨੂਬ ਦੀ ਤਰਫ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਡਾ ਲਦੇਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਖਤਿਆਰ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ। ਇਖਤਿਆਰ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ। ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਭਾਈ ਸਨ? 5 ਭਾਈ ਸਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ? ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਿਫੂਜ਼ ਅਹਿਮਦ। ਮਹਿਫੂਜ਼ ਅਹਿਮਦ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਨ? ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਬੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਸ ਚ ਕਜ਼ਨ। ਅੱਛਾ, ਕਜ਼ਨ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੇਟੇ ਸਨ? ਇਹ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ।
ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ 5 ਭਾਈ ਸਨ। ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਰਮ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਬਰ। ਚੋਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਜਪੂਤ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ। ਰਾਜਪੂਤ ਭੱਟੀ। ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਆਏ? ਬੁਰਜ ਕਲਾਂ। ਬੁਰਜ ਪਿੰਡ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਬੁਰਜ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਥਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਬੁਰਜ ਕਲਾਂ ਮਸਲਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 12 ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਇਹ ਬੁਰਜ ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸਨ? ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤਲਵੰਡੀ। ਤਲਵੰਡੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਤੂਰ, ਪਿੰਡ ਤੂਰ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਘੋਗਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਲਵੰਡੀ ਹੈ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ, ਅੱਛਾ। ਉਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਡਿਆਲਾ ਜੰਡਿਆਲਾ ਦੀ ਹੱਦ ਜੰਡਿਆਲਾ ਦਾ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਜੰਡਿਆਲਾ ਸ਼ਮਾਲ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਇਹ ਸਾਈਡ ਕਰੀ। ਇਹ ਜਨੂਬ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਧਰ, ਮਗਰਬ ਇੱਧਰ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਮਗਰਬ ਸਾਈਡ। ਇਹ ਮਗਰਬ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਜੰਡਿਆਲਾ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੰਡਿਆਲਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ? ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹੱਦ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਬੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਰਕਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ ਗਿਆ ਅੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਹਾਦਬੰਦੀ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਧਰ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਨਾ 7 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚ 1 ਕਿੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਸਾਡੀ। ਅੱਛਾ। ਉਧਰ 7 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ, ਇੱਧਰ 1 ਕਿੱਲਾ ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ ਮਿਲਿਆ। ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਬਣਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਖੂਹ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਖੂਹ ਵਗਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉਹ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਜੋ ਕਲਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਖੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਮਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਕਰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਜਗੀਰਦਾਰ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਕਰ ਬਣਾਏ ਨੇ ਸੁਨਿਆਰੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਕਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਇੰਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਸੋਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੰਗਣ, ਚੂੜੀਆਂ ਤੇ ਕੈਂਠੇ ਵਗੈਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਦੌਲਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਕਿ ਉਹ ਅਮੀਰ ਸਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਚੌਧਰੀ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ। ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ 75 ਮਰਬਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਆਪਣਾ ਲੱਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਝੜਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇਖ ਨਾਲ ਦਾ ਕੇ ਘਰ ਹੈ। ਨਾਲ ਦਾ ਘਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਭਾਨ ਸਿੰਘ। ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰਕਬਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇਲਮ ਚ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹਾਂ 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 ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ ਠੀਕ। ਮਤਲਬ ਲਹਿੰਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਖੂਹ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਨ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਖੂਹ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹਜੇ ਭਾਨ ਹਜੇ ਸਿੰਘ ਭਾਨ ਖੂਹ ਆ। ਸਿੰਘ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਬਾਪੂ ਦਾ ਭਾਈ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪੂ ਦਾ ਭਾਈ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਾਪੂ ਦਾ ਭਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਪੂ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਮਾਨ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗਏ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਸਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤਿੰਨ। 3 ਘਰ ਸਨ। ਇਹੋ ਹੀ 3 ਘਰ ਸਨ। ਤਿੰਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਹਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕਲ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਰਹਿ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ। ਘੁਮਿਆਰ ਦਾ ਭਾਈ ਜਣ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਾਓ ਸੀ? ਠੀਕ ਚੰਗਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਚੰਗਾ। ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਨਾਈ ਬਰਾਦਰੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੁਮ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕੰਮ ਜੀ ਕਰਦੇ। ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੇਪ ਨਾਲ ਤੇ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਾਰੀਫਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਅੱਛੇ ਸੀ। ਤੇ ਯਾਸਿਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਜ਼ਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਆਏ ਸਨ ਫੈਮਿਲੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵੈਸੇ ਬਿਲੋਂਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਲਕ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕੈਨੇਡਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਇੰਡੀਆ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਚਲ ਗਏ ਜੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਕਾਨ ਸੀ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਹਾਲ 'ਚ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਛ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਈ ਰਸਤੇ 'ਚ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅੱਛਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਨਾ,
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਤਫਸੀਲ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਉੱਥੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੇਰਾ ਦੂਰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ ਜੇ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਯਾਸਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਆ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਹਰਦੋ ਲੱਦੇਕੇ, ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਲੱਦੇ ਖੁੰਡੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਲੱਦੇਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਘਰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਦਿਲ ਅਫਸੁਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਜੇ 44 ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਣਿਆ, ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਘਰ ਬੜੇ ਅਰਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਐਸੇ ਲਾਕਰ ਬਣਾਏ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਲਤਮਾਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਤਾਰੀਖੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।